आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो खुदा दा असीं धन्नवाद करते हाँ अज दे इस उत्तम समय दे लई, खास करके सब्बत दे दिन दे लई जो परमेश्वर ने अपनी कृपा साडे सारियां दे उत्ते बहाल कीती है। परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हाँ जो ने अपने वड्डे फजल नूं साडे सारियां ते प्रगट कीता आ, संभालिया, जिउंदे रखिया और अपनियां रहमतां दे नाल भरिया आ। इसलिए साडे लई जरूरी आ कि असीं सदा उहदियां भलाइयां ते उहदियां नेकियां लई उहदा धन्नवाद, उहदा शुकराना करदे रहिए, क्योंकि जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर दा धन्नवाद करदी है, परमेश्वर उसनूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए जदों असीं 113 जबूर पढ़न दे लई जा रहे हैं, जिहदे विच परमेश्वर दा जन सारी महिमा खुदा नूं दिंदा आ ते परमेश्वर दे काम करन दे तरीके दे बारे च इत्थे लिखिया गया है। दाऊद जिहड़ा परमेश्वर की आराधना करदा, उस्तत करदा, धन्नवाद करदा आ ते उहने इस गल नूं अपने जीवन दे विच पाया कि सारियां गल्लां दे विच उहने परमेश्वर नूं महिमा दित्ती है कि किस तरीके दे नाल खुदा काम करदा आ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताकि वह बरकत लंबे समय के लिए साडे लिए आशीषा लैके आवे। पर असी मनुख है, साडे अंदर कालापन है, जिहदे कारण असी चाहुंदे हां वे जल्दी जल्दी सानू बरकत मिल जावे, चाहे असी उस बरकत के योग होइए चाहे ना होइए। पर परमेश्वर जदों भी सानू आशीष दिंदा आ, वो सर्व ज्ञानी है, वो बुद्धि दे नाल भरपूर है। वो जदों सानू आशीष दिंदा आ, आशीष देण तो पहला आशीष नूं संभालण दे लई सानू वो तैयार करदा है। असी आशीष की कदर करिए, असी आशीष की कीमत नूं समझिए, वो किन्नी साडे लई उत्तम ते श्रेष्ठ है। इसलिए वो देण तो पहला सानू तैयार करदा आ। इसे तरह ही तैयार करदा जिस तरह एक किसान खेत दे विच बीज बीजण तो पहला खेत नूं तैयार करदा आ। खेत नूं तैयार करन दा मतलब यही आ भी वो खेत जिहड़ा जिमीदार नूं 100 गुणा फल देवे, वो फल दे योग बन जावे, वो खेत जमीन तैयार हो जावे। वो जल्दबाजी नहीं करदा। जिमीदार बीज बीजण वेले जल्दबाजी नहीं करदा, पहला जमीन नूं तैयार करदा आ। जद तक जमीन तैयार नहीं हुंदी उदों तक जिमीदार किसान बीज नहीं बीजदा, जमीन दे विच बीज सुੱਟਦਾ नहींगा। धीरज है, एक किसान दे कोल धीरज वा, बीजण वेले भी धीरज आ ते उहदे कोल वड्ढण वेले भी धीरज है। हालेलुया, हालेलुया। इसे लई याकूब ने किसान दे बारे बहुत उत्तम लिखिया आ। जदों असीं 5 अध्याय की 7 ऐत पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया कहंदा वेखो किसान किड्डी वड्डी धीरज दे नाल धरती दे उत्तम फल की उडीक करदा है। वो बीजण वेले भी धीरज करदा ते वो वड्ढण वेले भी धीरज करदा है। हालेलुया। याकूब किसान की अंदरली हालत के बारे उन्हें बाइबल दे विच दर्ज किया है। पढ़ सकते हो तुसी ऐत याकूब की पत्री 5 अध्याय की 7 ऐत। फिर असी 113 जबूर के उत्ते आवांगे। कुछ समय के लिए असी ध्यान देंगे। खुदा दे काम करन दे तरीके नूं साडे लई समझना जरूरी है। जिहड़ा परमेश्वर दे काम करन दे तरीके नूं समझ लैंदा आ, उन्हों पता लग जाता कि बरकत मेरे कोलों दूर नहीं, बरकत मेरे नज़दीक है, बरकत मेरे कोल है।
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ, ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਵਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 1:19 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। ਉੱਤਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਅੱਵਲ, ਵਧੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਤ ਸ਼ਬਦ ਓਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 113 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 113 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਢੇਰ ਤੋਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਕੰਮ ਓਨਲੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਰੂੜੀ ਤੋਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰੀ ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੀਕਰ। ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਤੀਕ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 5 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ 5 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਆਖਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ,
ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 100% ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 100% ਹੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। 4 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਚੈਪਟਰ 4 ਵਾ। ਚਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਪ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਮੱਛੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਜਿਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਯੂਸਫ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ 'ਚ ਮਗਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਬੀ ਆ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 7 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਗੇ
हाँ जी, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ हाँ प्रभु यीशु मसीह दे वचन दी ओदे प्रकाश दी उत्तमताई दे कारण कि ओदा वचन च जेड़ा प्रकाश ते जेड़ा ज्ञान है, जेड़ा जीवन दिंदा आ, क्षमा दिंदा आ, वो कहंदा उत्तम ते श्रेष्ठ है। ओदे ज्ञान दी उत्तमताई दे कारण हाँ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਣ ਚੱਲੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਬੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੱਟਣਾ ਆ, ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ 113 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 5 ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਚਰਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। 113 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 129 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 3 ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆੜ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾੜੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਇਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆੜ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 129 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 3 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸੇ 5 ਤੇ 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਮਈ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇ। 9 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 2-4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੰਨਾ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਮ 'ਚ ਸੋਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਢੇਰ ਤੋਂ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈ
परमेश्वर जे तू मैनू पुत्र देवें, तेरे घर च रहूगा तो तेरी सेवा भावें तेरी करे, पर ना तो बचेगा ही, वे हन्ना दा पुत्र है। ते खुदा ने उसे साल उन्होंने पुत्र ही नहीं दिता, बल्कि बाइबल दे विच लिखिया कि खुदा ने इजराइल देश लई नबी पैदा किया, जिन्हें 40 साल इजरायली लोगों की अगवाई की। 3 अध्याय दी 18, 19, 20 ऐत पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया पहला सैमुअल 3 अध्याय दी 18, 19, 20 ऐत उत्थे लिखिया कि परमेश्वर ने सैमुअल दा एक शब्द भी जमीन ते बिरथा डिगन, ये उही सैमुअल नबी आ जिन्हें दाऊद नूं मसा किया। ताली मारिए जोर देना। दाऊद नूं मसा करन वाला सैमुअल नबी, ते सैमुअल नबी दी माता दा नाम हन्ना। दाऊद नूं किहने मसा किया? सैमुअल नबी ने। ते सैमुअल दी माता दा नाम हन्ना सी। वो जिहड़ी सोग विच, गम विच सी, उदासी च रहिंदी सी हर समय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ घर च रहन वाली ਉਹਨੂੰ बुरा भला कहती ਸੀ, स्थितियां तरह तरह ਦੀਆਂ ਸੀ। पर जदों खुदा ने हन्ना नूं पुत्र दिता, इजराइल देश ਲਈ खुदा ने नवी पैदा किया, ते 2 अध्याय दे विच हन्ना ने दिल खोल के खुदा दा धन्नवाद किया, दिल खोल के खुदा नूं महिमा दिती, क्योंकि परमेश्वर ने ਉਹਦੇ सारे बोझ नूं खत्म कर दिता। इसलिए हर पक्ष का वाधा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हथ दे विच है। जे वो सानू बरकत देण दे विच देरी करता आ, ते किते ना किते वो सानू बरकत उत्तम देना चाहता है, किते ना किते साडी जिंदगी नूं वधिया ढंग नाल तैयार करना चाहता है। क्योंकि असी आम ही ये गल कहने आ, सहज पक्के सो। मैं अगे भी एक बार दसिया ही भी जिहड़ा सहज ना अंब पक के उपरों थले डिगदा ना, उहदा टेस्ट वखरा ही हुंदा। तो जिहड़ा पहलां ही तोड़ के उहनूं मसाले ला के पका लिया जांदा, उहदा टेस्ट वखरा हुंदा। तो जे तुसीं उदां ही कच्चा तोड़ के खाओगे तो उहदे टेस्ट दा तुहानूं ही पता लग जाना, क्योंकि दंद खट्टे हो जाते हैं। जे तुसीं काली काली दे विच ना कच्चा अंब खाओगे तो चटनी चुटनी तो बन जाओ, चार चूर तो बन जाओ, पर जिहड़ा टेस्ट उन्होंने देना चाहिए वो नहीं मिलना। गल इन्हां चीज़ां दी नहीं, गल तुहाडी जिंदगी दी है। कालेपन दे विच कई बार असीं चाहुंदे हां मिल जावे, आशीष मिल जावे, पर जिहने तुहानूं बुलाया सद्दिया आ, वो तुहानूं उत्तम ते श्रेष्ठ आशीषां देणियां चाहुंदा है। वो तुहाडी जिंदगी नूं उत्तम बनाउणा चाहुंदा आ। पर साडे लिए जरूरी आ कि असीं हर गल दे विच परमेश्वर नूं महिमा देईए, उहदे वचन दे प्रति वफादार होईए। वफादारां दे लई खुदा दीआं सारियां आशीषां आ। दाऊद दा जबूर असीं पढ़िया, 127 जबूर ओहदी 3 ऐत पढ़ो। 127 जबूर है किहदा? सुलेमान दा आ। पढ़िए। बच्चे यहोवा वालों मुरास हन। हाँ, हालेलुया। ये नबियां ने तजर्बे पाए ने, खुदा ने इन्हां ते भेतां नूं प्रगट कीता आ। व्यवस्था सार 28 अध्याय दी 4 आयत पढ़ोगे, उत्थे लिखिया आ, मुबारक होवेगा तुहाडे शरीरां दा फल। मुबारक होवोगे तुसीं अंदर आउण ते बाहर जाण च। पवित्र आत्मा दे द्वारा इन्हां नबियां दे खुदा ने गल्लां प्रगट कीतियां। पढ़िए 127 जबूर ओहदी 3 ऐत। देखो बच्चे यहोवा वालों मिरास हन। हाँ, बच्चे जिहड़े आ सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वालों मिरास है। ते जदों खुदा आशीष दिंदा आ, आशीष ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ है।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚਾਹੀਏ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, 100% ਸਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 100% ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਪਤ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮਦਰ, ਮਾਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? 100%। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। 100% ਸਾਰਾ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਅਬਰਾਹਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਔਂਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣ, ਐਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ,
खुदा ने अब्राहम नूं दिखाया, तू अपने लिए पुत्र मंगदा आ, आकाश दे तारे गिण सकदा तां गिण ला, ऐनी मैं तैनूं अंश देआंगा, कौमां तेरे द्वारा पैदा होणगियां, राजे तेरे द्वारा पैदा होणगे। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ खुदा ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ खुदा ने अपना उत्तम नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, फिर ਉਹਦੀ योजना भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ श्रेष्ठ ਤੇ उत्तम है। पर समा आउण ते ਉਹ सिद्ध करेगा। पर ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है हर स्थिति हर हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਹਨੇ ईमान पैदा ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ईमान ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने तारे ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤ 21 ਆਇਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ 5-6 ਆਇਤ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ, 15 ਦੇ ਆਏ। जल्दी जल्दी पढ़िए, पहली दूसरी तीसरी आयत 15 ਦੇ ਆਏ ਉਤਪਤ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਨਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। बचन के जरिए खुदा तो साडे नाल गल करदा, पर दिमाग साडा अपना ही दौड़दा रहिंदा। इदां हो जावे, इदां हो जावे, इदां हो जावे, उत्थे जाके देख लईए, उत्थे जाके देख लईए। सुनिए, पढ़िए। हाँ जी। इन्हां गल्लां दे मगरों यहोवा दा बचन अबराम कोल दर्शन विच आया कि ना डर अबराम, मैं तेरे लिए ढाल हां। बस लो जी ध्यान नाल सुनिए। परमेश्वर उन्हां गल्लां कर रहा, दर्शन दे रहा आ, दे रहा कि नहीं? बोलिए। हाँ जी। मैं अपने को तो नहीं कुछ कहना। कई बार असीं कहने जी सानू आ दर्शन होया, खुदा तो सानू दर्शन दिंदा, दिंदा क्यों आ? साडी सोच बदलने वास्ते, साडा विचार बदलने लई। दिमाग साडा विचार तो फिर भी नहीं बदलदा, वो दिंदा तो इसे करके आ, मैं तेरे नाल एवें ना घबराई जा, सबर रख। हुण इत्थे भी यही हालत है। खुदा दर्शन च उन्हां गल्लां कर रहा, पर अगली आयत पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगो उहदी सोच उदां दी उदां ही है। सोच की कह रहा? पढ़िए। उपरंत अबराम ने आख्या। लो जी, खुदा दर्शन दे रहा, परमेश्वर उन्हां गल्लां कर रहा, मैं तेरा अजर हां, ढाल वां, बचाओ वां। उहदा जवाब मोहरियों की आउंदा? हाँ जी। हे यहोवा प्रभु, तू मैनूं की देवेगा? लो दबदबा नूं फड़ा दिओ। इदां दी गल है, मैं दबदबा भी हत्थ ही फड़ा दिओ जी, सारा कुछ चल लैके दौड़ जावे। कई बार साडी भी हालत इदां दी, इत्थों फड़ा दिओ जी, कोई साडी आ जरूरत आ ते असीं लैके दौड़ जाइए तो मुड़ के ना आइए। मैनूं याद आ गई गल 12-13 साल पुरानी। एक प्रेमी रोज़ प्रार्थना कराउंदा सी, विश्वासी, हर हफ्ते जानी कहना जी दुआ करो मुंडा बाहर चल जाए। 4 ऐतवार लगातार प्रार्थना कराउंदा रहा। जदों 5वीं बारी आया, मैं उन्हां कंन च गल कर ही लई। मैं कहा मतलब किसी एजेंट नाल भी गल कीती बाहर जाण लई? कहंदा जी कीती आ। मैं कहा कि पैसे पूसे देते या किदां? कहंदा जी वो भी तुसीं देने आ। तो मैं कहा तुसीं पहलां ही दस दिंदा, पहले देनी, पहलां पैसों दे इंतजाम कर दिंदे भी आ चक बई। 12-13 साल पुरानी गल है। कहते जी वो भी तुसीं देने आ। तो मैं कहा तुसीं की कीता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दर्शन दे रहा है, वो की जवाब दे रहा? तदे मैं दस रहा, असीं अपना दिमाग ही दड़ाउंदे रहने आ।
ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਜੀ ਆਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਆਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਰਾਤੀ ਹਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे प्रभु, हे यहोवा प्रभु, तू मैनू की देवेगा? हाँ, क्यों जो मैं औंत जाना हाँ। वो कहता मैं तेरा हाजिर वां, ढाल वां, बचाओ वां, मैं तेरा सब कुछ है। तो मोरे जवाब की आउंदा? कहता तू मैनू की दऊंगा? मोरे जवाब की दे रहा, तू मैनू की दऊंगा? मैं तो औंत जाना है। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਲੋਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੱਟ ਮਾਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੋਹਾਰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 15 ਜੀ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਆ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੋਕ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 15 ਉਹਦੀ 3। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ। ਅਰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ? ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ। ਤਾਰੇ ਗਿਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ, ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਗਿਣ ਲਈ। ਦਿਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੇਤ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਵੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਈ ਰੇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਖਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਲੈ, ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਅਬਰਾਹਮ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਤਪਤ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 30 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਝਪਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ। ਯਾਕੂਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤ 30 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਰਖੇਲ ਨੇ ਡਿਠਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਰਖੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਖੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਖੇਲ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਖੇਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵਾਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।